Angļu akcentu. Un abi latviešu akcentu. Nu kā latviešu, runā angliski. Ir tas akcents, kas zina, tas zina. Viņi nevar sajaukt. Es domāju, kāpēc viņi savā starpā runā angliski? Klausos. 2 plus 2 salikās, un es sapratu. Viņi sarunājas latviski, viņi trenējās, lai pēc tam aizbrauktu no Latvijas. Viņu tā latviešu vairs neinteresē. Un tas, kamēr mēs šodien šeit stāvam, kamēr valdība domā kādus vēl pieminekļus un uzrakstus demontēt, jau šodien kāds Latvijas pilsonis kravā koferis, lai iespējams rīt vēl pamest šo valsti. Paldies! Paldies, Robertam! Šeit ir ieradusies arī Saeimas deputāte Maija Armaņeva. Lūdzu, Maija nāc. Maija arī ir cilvēks, kura uzaugusi ģimenē, kurai 2 valodas. Māma ir krieviete, tēvs ir latviets. Viņai ir 2 dzimtās valodas. Maija, kā tu jūties šodien? Es godīgi labprāt šodien būtu citā vietā, risinātu citas problēmas valstī daudz nozīmīgākas, mūsu pilsētē daudz nozīmīgākas. Bet, diemžēl, mēs esam šodien sapulcējušies, bet paldies visiem, kas šodien ir atnākuši uz šejieni. Man ir prieks redzēt, ka ir tik daudz cilvēki, tiešām ļoti patīkami. Шансы на выздоровление есть только за границей. Мы обратились в клиники заграничные. Нам сказали, что нам не надо сделать пересадку костного мозга. Но сумма очень большая, она просто огромная. Для нашей семьи она неподъемная. Я прошу вас, помогите, пожалуйста, спасите нашу дочку. Мы хотим, чтобы она жила. Мы просим вас о помощи. Мне нужна снова ваша помощь, ваша безграничная поддержка. Человечек очень хочет жить, хочет бороться и борется за свою жизнь, но у семьи нет больше средств. И нет возможности нигде занять, нет возможности взять кредиты больше. Простите, не могу это видео записать с первого раза, поэтому оно будет нарезано кусками. Женщина очень просит нашей помощи. И вы знаете, если у кого-то из вас есть возможность чем-то помочь, хотя бы хорошим словом, добрым словом, у кого-то есть какая-нибудь копеечка, кто может перечислить, реквизиты будут в описании к видео и комментариях. Если нет такой возможности, вы знаете, что делать. Поделитесь этим видео дальше, чтобы оно дошло до людей, которые могут помочь справиться с этой бедой. И врачи дают надежду, просто эта надежда платная. И знаете, побороться стоит за каждую жизнь. Я знаю, вы будете писать про государство, я все это знаю, я все это понимаю, но трагедия, она есть такая, какая она есть сейчас. Поэтому, если у вас есть возможность, помогите. Передаю очень привет. Как у вас дела? Все хорошо? Я хочу вам сказку рассказать. Вы знаете, что я очень редко, почти никогда не прошу помощи, но если я это делаю, значит дело очень серьезное. Итак, нужна наша общая помощь. У девочки очень много разных диагнозов, не буду их перечислять, поэтому мама ищет и просит помощи у людей. И я, как всегда, буду говорить, если у вас есть какая-то возможность хотя бы чем-то помочь, то я буду очень-очень этому благодарна. Ссылка будет в описании к этому видео и в комментариях. Если нет, просто спасибо и хороших слов девочки тоже будет вполне достаточно. И просто поделитесь тогда этим видео дальше. Давайте вместе поможем маленькому ребеночку. Ситуация крайне критическая. Умоляем вас. Оперативно нужна ваша помощь. Эмилия умирает. Это не мошенничество и это не просто слова в ленте. Эмилии действительно нужна немедленная помощь. Bet, ziniet, es šodien tieši atcerējos, kad es gāju vēl skolā kaut kādās pirmajās klasēs. Toreiz bija ļoti aktīva tēma tieši par latvieši pret krieviem vai krievi pret latviešiem. Un tad bija kādu laiku tāds klusums, it kā tas viss norima. Un tagad tas atkal ir atgriezies. Un man, ziniet, tas bišķiņ atkal atgādina tos te Covid laikus, kad atkal cilvēki tika šķiroti, dalīti, to es pareizi, to es nepareizi, kā tu domā, vai tas ir pareizi vai nepareizi, kādā valodā tu runā.
runā kādā valodā, kur ir uzraksts un sākumā ir pelnrašķīta latviešu valodā, viss kā likums paredz. Un tālāk, būtu jebkura cita valoda. Es nekad neesmu uzskatījusi, ka pret valodu ir jācīnās. Šī ir vienkārši valoda, tas ir instruments, kuru mēs izmantojam, ar kuru mēs komunicējam. Un katru reizi, kad es esmu vai nu arī tā skaitā slimnīcā, piemēram, esmu bijusi vairāk kārt arī savu omīti atvedusi slimnīcu. Jā, mana omīte tiešām nezināja latviešu valodu tik labā līmenī, lai varētu brīvi sarunāties ar viņu. Viņai kāds pateica, nē, runājiet ar mani latviešu valodā. Neviens no daktariem to nepateica. Es tagad runāju, man pilnīgi zosādi skrien pāri. Un tas ir tas cilvēciskais faktors. Tādēļ es uzskatu, ka mums nevajag tagad radīt liekas problēmas uz līdzenas vietas un atkal šķelt mūsu sabiedrību. Jā, es nāku no divvalodīgas ģimenes. Man nekad nav bijis tāds jautājums, kādā valodā runāt. Mēs vispār mājās runājām 2 valodās. Tētis latviski, mamma krieviski. Viss bija kārtībā, viss sapratās. Līdz ar to es uzskatu, ka mums ir jānosargā mūsu latviešu tauta, mūsu līdzcilvēki. Mēs varam runāt kādā valodā gribam. Neviens nešauba to, ka latviešu valoda ir mūsu valsts valoda. Par to jautājumu nav. Bet mēs nedrīkstam viens otru visu laiku kūdīt un šķelt, apsaukāt. Mēs visi esam šeit latvieši, latvīci. Tā kā paldies visiem, ka esat atnākuši uz šejienu. Paldies! Paldies! Kā nākamajai runātājai gribu dot vārdu Regīnai Ločmelei, bet pirms viņa sāk runāt, tas, ko es vēlos teikt, ka tiešām laikā, kad Latvija izmirst, laikā, kad piedzimst mazāk par 1000 bērnu mēnesī, tad pagājuši gadu bija antirekords, mazāk par 12,000 bērniem piedzimuši. Bet trakākais ir tas, ka katrs pēdējais gads ir bijis antirekords. 90. gadu sākumā piedzima Latvijā apmēram 40,000 bērni, tagad 3,5 reizes mazāk. Plus daudzi brauc projām. Un tas, kas arī skan, mēs bieži radām problēmu tikai tāpēc, lai par citām problēmām aizmirstam. Par ekonomiku, par to, ka cilvēki brauc projām. Un tad, kad brauc uz Latgali vai kādu attālāku vietu un to cilvēkiem runā, uzdot vienu jautājumu. Vai jūs esat vientuļi, vai jūs jūtaties vientuļi? Veci cilvēki daudz saka, jā, mēs jūtamies vientuļi. Un tad tu prasi, kāpēc? Vai jums tiešām neviena nav? Viņi saka, nē, visi ir aizbraukuši. Un tā ir problēma. Un tagad laikā, kad mūsu valstī cilvēki izmirst, brauc projām, mēs vēl turpinam šķelt Latvijas sabiedrību, kura tā jau aizvien mazāka paliek. Tas nav pieļaujami. Vienlaicīgi mēs redzam to, ka Latviju pārpludina trešo valstu imigranti, tā skaitā nelegālie un tā tālāk. Jā, mēs esam Eiropas Savienībā, jā, ir bijis referendums, lai iestāties, bet tieši tāpēc šodien ir jāsaka, mums jābūt vienotiem kā nekad. Un tā ir sanāca, ka tieši Latvija pirmajā vietā partija ir skaidri, tad, kad mēs dibinājāmies, skaidri pateicām, mēs nedalīsim cilvēkus pēc citās valodas. Visi Latvijas pilsoņi ir vienādi. Visiem Latvijas pilsoņiem ir jājūtas šeit kā mājās. Jā, mēs respektēsim dažādas valodas. Bet Latvija ir vienota mūsu māja. Un tad, kad es sadzirdu, ka tagad kādi kultūras ministra eksperti, padomnieki un citi sāk runāt, ka, ja Krievi grib Krievu teātri, lai viņi par to maksā, godājamais ministra kungs, Krievi, Latvijas pilsoņi, viņi maksā nodokļus tāpat kā latvieši. Beidziet dalīt cilvēkus, visi, kas maksā nodokļus, tie, kas šeit dzīvo. Un dalīt cilvēkus pēc dzimtās valodas principa nav iespējams. Tas nav iespējams, un mēs to nedarīsim. Tā kā Regīna, lūdzu, vārds tev. Paldies, Ainā. Labvakar, mīļie, labvakar, draugi. Paldies vispirms visiem, ik katram no jums, kurš ir atnācis uz šejiem, jo tā bija arī drosme. Mēs esam novesti līdz tādai situācijai, ka mēs baidāmies izteikt savu viedokli. Mēs baidāmies cīnīties kaut par tām atlikušajām tiesībām, kuras mums jau ir palikušas. Jūs visi zinat, likvidēja Latvijas Radio 4.
likvidēja ziņas Latvijas televīzijā, Krievu valodā. Teātris pašlaik tas ir pēdējais mūsu bastions, kurš ir palicis. Un pasakiet man, vai šeit likums nav ievērots? Redziet, cik maziem burtiņiem uzrakstīts Krievu valodā. Valsts valodā tā, ka to paredz likums. Хочу жить. Шансы на выздоровление есть только за границей. Мы обратились в клиники заграничные. Нам сказали, что нам не надо сделать пересадку костного мозга. Но сумма очень большая, она просто огромная. Для нашей семьи она неподъемная. Я прошу вас, помогите, пожалуйста, спасите нашу дочку. Мы хотим, чтобы она жила. Мы просим вас о помощи. Мне нужна снова ваша помощь, ваша безграничная поддержка. Человечек очень хочет жить, хочет бороться и борется за свою жизнь, но у семьи нет больше средств. И нет возможности нигде занять, нет возможности взять кредиты больше. Простите, не могу это видео записать с первого раза, поэтому оно будет нарезано кусками. Женщина очень просит нашей помощи. И вы знаете, если у кого-то из вас есть возможность чем-то помочь, хотя бы хорошим словом, добрым словом, у кого-то есть какая-нибудь копеечка, кто может перечислить, реквизиты будут в описании к видео и комментариях. Если нет такой возможности, вы знаете, что делать. Поделитесь этим видео дальше, чтобы оно дошло до людей, которые могут помочь справиться с этой бедой. И врачи дают надежду, просто эта надежда платная. И знаете, побороться стоит. Побороться стоит за каждую жизнь. Я знаю, вы будете писать про государство. Я все это знаю. Я все это понимаю. Но трагедия, она есть такая, какая она есть сейчас. Поэтому, если у вас есть возможность, помогите. Передаю очень привет. Как у вас дела? Все хорошо? Я хочу вам сказку рассказать. Вы знаете, что я очень редко, почти никогда не прошу помощи, но если я это делаю, значит дело очень серьезное. Итак, нужна наша общая помощь. У девочки очень много разных диагнозов, не буду их перечислять, поэтому мама ищет и просит помощи у людей. И я, как всегда, буду говорить, если у вас есть какая-то возможность хотя бы чем-то помочь, то я буду очень-очень этому благодарна. Ссылка будет в описании к этому видео и в комментариях. Если нет, просто спасибо и хороших слов девочки тоже будет вполне достаточно. И просто поделитесь тогда этим видео дальше. Давайте вместе поможем маленькому ребеночку. Ситуация крайне критическая. Умоляем вас. Оперативно нужна ваша помощь. Эмилия умирает. Это не мошенничество, и это не просто слова в ленте. Эмилии действительно нужна немедленная помощь. Ar lielākiem burtiem viss ir kārtībā. Un teātra vadībā, kura izteikusi savu neapmierinātību ar ministra Puntuļa rīkojumu, tā arī sagatavojusi juridisko analīzi par to, ka ministrs ar savu rīkojumu pārspēj savas pilnvaras, ka viņš pats neievēro likumu. Viņš nav lasījis Rīgas Krievu teātra stratēģiju. Viņš nav lasījis līgumu, noslēdzis teātris ar kultūras ministriju. Un pasakiet man, kas tas ir par ministru, kurš nelasa pamatdokumentus pirms pieņem kaut kādu lēmumu vai rīkojumu. Vai viņš ir ministrs? Nē, viņš ir politiķis. Un ko viņš pašlaik dara? Viņš cīnās par vietu nākamajā saimā. Vai viņš domā par rīdzniekiem, vai viņš domā par mākslu vai kultūru? Nē, šajā gadījumā viņš domā tikai par savām politiskām dividendēm. Un tas mums nav pieņemts. Es redzu ļoti daudz pazīstamu seju. Man prieks redzēt cilvēkus no dažādiem Rīgas mikrorajoniem. Cilvēkus, kuru mēs nesam teltīs esam satikuši. Es te redzu cilvēkus, kuri ir paraugs tai publikai, kas nāk uz teātri. Jo tā ir mūsu tāda dvēseles vietiņa, ja, kura ir palikusi šajā mūsu mīļajā Rīgā.
Paldies jums, Rīga! Paldies, rīdzinieki! Paldies visiem cilvēkiem, kuriem tiešām jūs ir drosmi bija šodien atnākt. Mēs cīnīsimies tālāk, un godējums pastījums notiks nodots. Paldies! Paldies Regīnai, bet es gribētu dot vārdu vēl vienam cilvēkam, jo es esmu uzņēmējs. Es esmu kā uzņēmējs savā laikā ienācis politikā. Šodien es esmu kļuvis par politiķu, esmu partijas Latvija pirmajā vietā līderis, esmu premjera amata kandidāts. Jā, mums 3. oktobrī notiks vēlēšanas, un mēs skaidri sakam, ka esošā sistēma, kas ir bijusi līdz šim, ir jānomaina. Un ir jāpanāk, lai 30% Latvijas iedzīvotāji pilsoņi, kas visu laiku ir bijuši opozīcijā, lai viņi nonāktu pozīcijā. Un to nav iespējams izdarīt, ja ir partijas sadalītas Krievu partijas un Latviešu partijas. Mēs zinām, ka ir bijušas partijas, kas ir 30 gadus ir bijuši opozīcijā. Un iespējams tā bija pragmatiskā aprēķina rīcība, lai šīs partijas būtu opozīcijā. Bet es uzskatu, ka radikāliem spārniem ir jāsēž opozīcijā. Politiskajā centrā ir jābūt partijām, kas apvieno cilvēkus, nevis šķeļ. Un tas, ko es esmu arī teicis, ka premjera amata kandidāts, ka ja partija Latvija pirmajā vietā uzvarēs nākamajās vēlēšanās, mēs esam gatavi realizēt šādu politiku. Bet pats galvenais ir tas, ka mums ir svarīgi, lai būtu komandā cilvēki, kas ir spējīgi arī skaidri definēt, kas notiks ar visiem teātriem, tā skaitā arī ar Mihailu Čehovu teātru. Un tāpēc es gribu dot vārdu cilvēkam, kuru es esmu nominējis kā kultūras ministru manā nākamajā valdībā, ja Latvijas vēlētāji atbalstīs, kurai ir skaidra pozīcija un viedoklis par to, kādam ir jābūt šim teātrim. Lūdzu, Līga Krapāne. Esiet sveicināti. Klausoties šīs runas un redzot, cik sanākuši, man nevilšas radās jautājums, vai tiešām kādam vajag šeit Latvijā nacionālo naidu un sakurināt un atkal nostatīt latviešus pret krieviem vai pret citautiešiem. Un vēl jau vairāk ievilkt tajā visā kultūru. Manuprāt, tas ir zemiski izmantot kultūru kā ieroci. Šis ir zemisks rīkojums, ko ir izdevis kultūras ministrs. Vēl jau vairāk zemiski ir tas, ko izdarīja Dailes teātris, uztaisot izrādi rīkojums numur 2, kura viennozīmīgi ir priekšvēlēšana aģitācija un vērsta pret Aināru Šleseru. Jā, es neslēpšu, mēs saņēmām no Knaba atbildi, ka nē, tā esot māksla, kāda tur priekšvēlēšana aģitācija. Stāties priekšā, kāds ir līmenis un kā dzīvo astoņkājas, varas astoņkājas, kurš šobrīd valda Latvijā. Un šim varas astoņkājam dienu nerūp tas, kā mēs savā starpā sadzīvojam, un mēs varam sadzīvot. Es esmu tā paudze, kas skolā mācījās krievu valodu, un es lepojos, ka es zinu to valodu. Es tiešām ar to lepojos, man nav kauns par to, bet jūs ziniet, ka jaunā paudze šobrīd ļoti slikti pārzina krievu valodu. Bet šajā gadījumā es vēlreiz gribu no savas puses teikt, ka kultūras ministrija šobrīd ir iebrīdusi tādās politiskās auzās, un tas jau ir sen. Kultūras ministrija ļoti lielā mērā nodarbojas ar politisko pasūtījumu, un tā tas, diemžēl, notiek. Tādēļ es aicinu jūs 3. oktobrī balsot par mūsu partiju, un mēs tiešām izdarīsim no sirds, izdarīsim visu labāko, lai Latvijā nekad nebūtu nacionālā naida vai nesaprašanos, un arī šādu sūdzību, lai nebūtu. Paldies, un nobeigumā tas, ko es gribētu teikt, redziet, mums katram ir savs stāsts. Es esmu piedzimis 70. gadā, tas bija it kā pavisam nesen, man ir 56 gadi, man ir 5 bērni, bet man jau ir arī 2 mazbērni. Es esmu vectētiņš. Un man ir ārkārtīgi svarīgi, kas notiks ar šo Latviju pēc 10 un 20 gadiem. Un izskatās, ka mēs esam tajā brīdī un tajā vietā, ja mēs neapvienosim Latvijas tautu, ja mēs nespēsim politiski pārņemt varu šajā valstī, nekas nemainīsies.
Un to ir iespējams izdarīt tikai tad, ja latvieši, krievi, ukraiņi, baltkrievi, ebreji, čigāni, visi, kas šeit dzīvo, lai viņi gribētu būt vienota tauta. Mums nav citas izvēles. Bet ir otra lieta, jā. Pat ja mēs apvienosimies rokās, jautājums ir tāds, ko mēs darīsim ar valsti, kas ir viena no nabadzīgākajām Eiropas Savienībā. Kāpēc smog mūsu bērni, mazbērni no Latvijas? Tāpēc, ka viņi var dabūt labāku darbu citās valstīs. Mums ir jāatgriež tie, kas ir aizbraukuši. Mums jāpalīdz daudziem palikt Latvijā, jo jaunieši, tā kā tas bija padomju laikā, negaidīs piķeļetkas, ja kāpēc 5 gadi būs labāk. Viņi nopirks vienvirziena biļeti uz Īriju, Angliju, Vāciju, Skandināviju, Ameriku, vienalga kur, un aizbrauks. Mēs esam brīvs pasaules pilsoņi. Bet problēma ir tāda, ka valsts, kas ir ieguldījusi šajā cilvēkā līdzekļus izglītībā, vecāki, kas ir izaudzinājuši, viņi varēs tālāk Zoomās vai pa telefonu sazvanīties vai labākā gadījumā video sazvanā ar viņiem aprunāties. Un tā ir realitāte. Latvijai ir vajadzīgi profesionāli. Шансы на выздоровление есть только за границей. Мы обратились в клиники заграничные. Нам сказали, что нам не надо сделать пересадку костного мозга. Но сумма очень большая, она просто огромная. Для нашей семьи она неподъемная. Я прошу вас, помогите, пожалуйста, спасите нашу дочку. Мы хотим, чтобы она жила. Мы просим вас о помощи. Мне нужна снова ваша помощь, ваша безграничная поддержка. Человечек очень хочет жить, хочет бороться и борется за свою жизнь, но у семьи нет больше средств. И нет возможности нигде занять, нет возможности взять кредиты больше. Простите, не могу это видео записать с первого раза, поэтому оно будет нарезано кусками. Женщина очень просит нашей помощи. И вы знаете, если у кого-то из вас есть возможность чем-то помочь, хотя бы хорошим словом, добрым словом, у кого-то есть какая-нибудь копеечка, кто может перечислить, реквизиты будут в описании к видео и комментариях. Если нет такой возможности, вы знаете, что делать. Поделитесь этим видео дальше, чтобы оно дошло до людей, которые могут помочь справиться с этой бедой. И врачи дают надежду, просто эта надежда платная. И знаете, побороться стоит. Побороться стоит за каждую жизнь. Я знаю, вы будете писать про государство. Я все это знаю. Я все это понимаю. Но трагедия, она есть такая, какая она есть сейчас. Поэтому, если у вас есть возможность, помогите. Передаю всем привет. Как у вас дела? Все хорошо? Я хочу вам сказку рассказать. Вы знаете, что я очень редко, почти никогда не прошу помощи, но если я это делаю, значит дело очень серьезное. Итак, нужна наша общая помощь. У девочки очень много разных диагнозов, не буду их перечислять, поэтому мама ищет и просит помощи у людей. И я, как всегда, буду говорить, если у вас есть какая-то возможность хотя бы чем-то помочь, то я буду очень-очень этому благодарна. Ссылка будет в описании к этому видео и в комментариях. Если нет, просто спасибо и хороших слов девочки тоже будет вполне достаточно. И просто поделитесь тогда этим видео дальше. Давайте вместе поможем маленькому ребеночку. Ситуация крайне критическая. Умоляем вас. Оперативно нужна ваша помощь. Эмилия умирает. Это не мошенничество, и это не просто слова в ленте. Эмилии действительно нужна немедленная помощь. Valdība, kura ir ideja, kādā veidā pelnīt. Piemēram, kultūra ir jābūt par vienu no tām nozarēm, kas pelna. Teātri, koncerti, tas ir tas, uz ko brauc cilvēki no visas pasaules. Muzeja, mums ir nepieciešama jauna koncerta zāle. Raimons Pauls jau sen teica, kauns, ka Rīgai nav sava kārtīga koncerta zāle. Ir Ventspilī, ir Liepājā, ir Rezeknē, citās pilsētās, bet Rīgā nav. Ja, cik varam uļāties? Tieši tāpēc ir vajadzīga valdība, kas spēj arī risināt ekonomiskos jautājumus. Tas, ko es varu pateikt, ka es negribu braukt prom no Latvijas. Es varētu, es esmu pietiekoši kurīgs cilvēks, es varētu dzīvot jebkurā pasaules valstī, bet es gribu, lai mūsu bērni un mazbērni dzīvotu šeit.
Es gribu, lai mums ir laba izglītība. Es gribu, lai šeit ir darba vietas. Es esmu savā laikā, tad, kad man bija 20 gadi, aizbraucu uz Norvēģiju. Es tur mācījos, iemācījos norvēģu, angļu valodu. Es atbraucu ar šīm zināšanām, es atvedu investīcijas, mēs atvērām Rīmī veikals, tirdzniecības centrus, tepat tās universāla veikals centrs, kā jūs atceraties, kā viņš kādreiz bija. Daudzi citi centri, viesnīcas, patreiz arī es esmu strādājis pie tā, lai piesaistītu miljardiem lielas investīcijas. Bet problēma ir tā, ka valsts dzīvo uz parāda. Un šajā gadījumā ir ārkārtīgi svarīgi, lai valstī būtu profesionāļu valdība. Ar šo teātri, ar Čehovu teātri mēs tiksim skaidrībā. Mēs atbalstīsim, viss būs, bet ir lielāka problēma vēl par teātri. Tas ir tas, ka mēs izmirstam bērnu, nedzimst, un tie, kas ir piedzimuši, brauc projām. Un tagad visbeidzot par valodām, jo tomēr šis ir tas šodienas jautājums. Var vai nevar runāt krievu valodā. Skaidrs, politiķiem ir dažādi ierobežojumi, bet es apzināti, un arī mani partijas biedri, ilgu laiku jau mēs regulāri sniedzam intervijas arī krievu valodā. Un tas nenotiek tāpēc, ka mūs nesaprot, jo lielākā daļa absolūtais vairākums pilsoņi labi saprot krievu valodu. Bet tā ir sava veida solidarizēšanās, ka mēs sakām, mēs cienam krievu valodu, mēs cienam tos cilvēkus, kas mūs atbalsta, jo mēs esam vienota tauta. Un jo vairāk represēs vara cilvēkus dēļ valodas, jo vairāk mēs pretosimies. Bet šodien ir viena būtiskā lieta. Mēs to nevaram циню uzvarēt vieni paši. Я вырос в Кингараксе, так называемой москачке. Я больше говорил на русском языке, чем на латышском. Так получилось, в такой среде я вырос. Да, я советский человек. Сегодня у нас независимая страна. Но сегодня, когда выступают против русского языка, против театра имени Чехова, это мне неприемлемо. И потому я сказал то, что мы должны сделать все, чтобы власть поменять, чтобы был бы единый народ. Piemēram, Latvijas tauta nav citas formulas. Ja ne, tad mūsu valsti pārņems trešo valstu migranti, krāsaini. Vai tā būs Indija, Pakistāna, Āfrika, mēs pat nezinām. Bet viņi nekad nerunās ne latviešu, ne krievu valodā. Mēs arī šodien redzam, Bolts, viņi nerunā nevienā valodā, viņi atved ēdienu. Un tas ir tas, kas šodien, diemžēl, notiek. Un tieši tāpēc, iespējams, tā ir pēdējā iespēja. Man ir 56. Es esmu gatavs 8 gadus atdot šai valstī, jo šī valsts man daudz ir devusi. Es esmu gatavs, bet problēma ir tāda, ka 3. oktobrī ir šī izvēle. Un es saku tā, ja būs pietiekoši atbalsts, esmu gatavs kļūt par premjeru, vadīt valdību un nodrošināt ar ekonomisku izaugsmu. Bet vienu lietu, ko es varu apsolīt, ja, es vienmēr, tad, kad ar Raimondu Paulu pirmoreiz iegāju politikā, mūsu lozungs bija vienot, nevis šķelt. Es nekad neesmu mainījis ideoloģiju, es nemainīšu. Es uzskatu, ka Latvijas tauta ir vienota tauta, un mēs nedrīkstam strīdēties savā starpā. Jā, mēs varam būt atšķirīgi. Jā, mums var rasties dažādi viedokļi kādās lietās, bet mums ir jābūt vienotiem, un galvenais ir jāzina to, ka valdība ir par tautu, nevis pret tautu. Tā kā paldies, ka jūs atnācāt, esmu pārliecināts, ka mēs kopā uzvarēsim. Paldies! Oficiālā daļa ir beigusies, es nebūtu projām. Ja ir jautājumi, varam neformāli atrunāties. Paldies jums! Хочу жить. Шансы на выздоровление есть только за границей. Мы обратились в клиники заграничные. Нам сказали, что нам не надо сделать пересадку костного мозга. Но сумма очень большая, она просто огромная. Для нашей семьи она неподъемная. Я прошу вас, помогите, пожалуйста, спасите нашу дочку. Мы хотим, чтобы она жила. Мы просим вас о помощи. Мне нужна снова ваша помощь, ваша безграничная поддержка. Человечек очень хочет жить, хочет бороться и борется за свою жизнь, но у семьи нет больше средств. И нет возможности нигде занять, нет возможности взять кредиты больше. Простите, не могу это видео записать с первого раза, поэтому оно будет нарезано кусками. Женщина очень просит нашей помощи. И вы знаете, если у кого-то из вас есть возможность чем-то помочь,
хотя бы хорошим словом, добрым словом. У кого-то есть какая-нибудь копеечка, кто может перечислить. Реквизиты будут в описании к видео и комментариях. Если нет такой возможности, вы знаете, что делать. Поделитесь этим видео дальше, чтобы оно дошло до людей, которые могут помочь справиться с этой бедой. И врачи дают надежду, просто эта надежда платная. И знаете, побороться стоит. Побороться стоит за каждую жизнь. Я знаю, вы будете писать про государство, я все это знаю, я все это понимаю. Но трагедия, она есть такая, какая она есть сейчас. Поэтому, если у вас есть возможность, помогите. Передаю очень привет. Как у вас дела? Все хорошо? Я хочу вам сказку рассказать. Вы знаете, что я очень редко, почти никогда не прошу помощи, но если я это делаю, значит дело очень серьезное. Итак, нужна наша общая помощь. У девочки очень много разных диагнозов, не буду их перечислять, поэтому мама ищет и просит помощи у людей. И я, как всегда, буду говорить, если у вас есть какая-то возможность хотя бы чем-то помочь, то я буду очень-очень этому благодарна. Ссылка будет в описании к этому видео и в комментариях. Если нет, просто спасибо и хороших слов девочки тоже будет вполне достаточно. И просто поделитесь тогда этим видео дальше. Давайте вместе поможем маленькому ребеночку. Ситуация крайне критическая. Умоляем вас. Оперативно нужна ваша помощь. Эмилия умирает. Это не мошенничество, и это не просто слова в ленте. Эмилии действительно нужна немедленная помощь. Как уже сообщалось, у Эмилии редкая форма острого лимфобластного лейкоза, осложненная нейролейкозом. Стандартные протоколы лечения не помогают, а только дают возможность получить временное улучшение, так как у Эмилии постоянно возникали новые рецидивы. Лечение сейчас не помогает. По результатам обследования и оценкам врачей единственным правильным вариантом для Эмилии является пересадка костного мозга. Шансы на выздоровление есть только за границей, в Германии. Единственный выход — успеть собрать средства и помочь Эмилии сейчас. К сожалению, стоимость лечения для семьи непосильная – 130 тысяч евро, из которых осталось собрать в районе 30 тысяч евро. Это ее единственный и последний шанс. Эмилия очень хочет жить. К сожалению, Эмилии отказывают в помощи все официальные благотворительные организации в Латвии, фактически характеризуя это тем, что Эмилия по национальности является русской. А с русскими, в том числе и детьми, в Латвии дел иметь не хотят, тем более помогать. К сожалению, из-за национальности и национализма в странах Балтии Эмилия стремительно движется в сторону смерти. Здоровье девочки сегодня значительно ухудшается. Пожертвование неравнодушных людей – единственный шанс выжить для Эмилии. Спасибо вам за вашу помощь. Пусть хранит вас Господь. Мне снова нужна ваша помощь. И поможем с миру по нитке собрать средства на эту терапию. Она очень-очень необходима этому маленькому человечку. И если у вас есть такая возможность, помогите, пожалуйста. Если нет возможности, то я буду рада хорошему слову и просто репосту этого видео, чтобы те, кто могут помочь чем-то, средствами какими-нибудь, чтобы помогли и это видео увидели. Банковский счет я приложу в комментариях и в описании к этому посту. И буду очень-очень благодарна вам за эту помощь. Реально, я уже второй день пытаюсь это видео записать, и сейчас тоже уже заплачу снова. Но не получается у меня такие видео, потому что я переживаю и постоянно плачу. И давайте поможем, чтобы... Просто давайте. Дорогие друзья, скоро мы полетим на самолете. Нас отпустили домой. Всем привет. Спасибо большое, Спасибо большое, что помогаете. всем.